शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। बदकिस्मती से वतन अजीज में पुलिसिंग एक ऐसा मामला बन के रह गया जहां पर अमूमी तौर पर सिर्फ जॉब डन करना ही असल मामला है। ये केस आया, फाइल खुली, घर बैठ के फैसला, चल भाई केस खत्म, चल फारिग। फसी रजा शाहकोट का रिहायशी है जनाब, और वो अपने घर से निकलता है और इवेंचुअली उसकी बॉडी नहर में से मिलती है। उसके सर में गोली लगी हुई है। खानदान कबीला तलाश कर रहा है। बच्चे नहाने जाते हैं फैसलाबाद के करीब नहर से बच्चों को एक बॉडी मिलती है। उस बॉडी पर बच्चे शोर गुगा करते हैं, पुलिस को इत्तला दी जाती है और फिर इवेंचुअली पता चल जाता है कि ये बॉडी फंसी की है। खानदान कबीला इस वक्त पुलिस के दर पर खाक छान रहे हैं। चाहते क्या हैं? वही चाहते हैं कि उनकी बिपता सुनी जाए और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए उनके बच्चे के कातिल को तलाश किया जाए। लेकिन पुलिस का मामला ऐसा है कि पुलिस ने मुख्तलिफ किस्म की तंत्रियां लगानी शुरू की हुई हैं। कभी कहा जाता है नशई सी, कहते हैं पाजी खुदा दा ना लो, दा नशे ना दूर दूर तक तलक कोई नहीं। फिर कहते हैं कि बीबियां ना पैड़ा सी, पाजी थानू किवें पता लगा? कोई तहकीक, कोई तफ्तीश निश्तदर, कुछ भी नहीं। फिर कहते हैं जनाब ये तो कर लिए, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से एक रिपोर्ट भी जमा करवा दी जाती है केस को बंद करने के लिए कि जनाब ये, और डीपीओ के दफ्तर में डीपीओ की मौजूदगी में खानदान कबीले को बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि जनाब आपके जवान ने की है। अल्लाह बच्चे सलामत रखे डीपीओ के। डीपीओ कहता है कि तेरे खैर है, बंदे ने की सिर्फ फायर मारने तो बाद टोर के गया, उन्हें जाके नहरे छाल मारती। इज इट पॉसिबल? फारिग। और फिर उसके बाद पुलिस को कहा जाता है कि इस मामले को दोबारा से देखें और इसकी तहकीक करके मामलात सामने लाएं। अब आप एक लम्हे के लिए समझें, पुलिस जो भी कर रही है, जितनी देर में मंतकी अंजाम को पहुंचेगी, इट इज अ डिफरेंट डिबेट। जिस खानदान कबीले को आप कभी कहते हैं कि थाड़ा मुंडा नशई सी, फिर आप उन्हें कहते हैं कि थाड़ा मुंडा कुड़िया ना पैड़ा सी, औरता ना पैड़ा सी, फिर आप उसी खानदान को कहते हैं कि आपके लड़के ने, आप उस कबीले, उस खानदान, उसके बुजुर्गों, उसकी खातीन के साथ सलूक क्या कर रहे हैं? विदाउट रीचिंग एनी कंक्रीट एविडेंस आप इतनी कहानियां उड़ाई जा रहे हैं कि वो खानदान इस अजियत को उस हादसे से ज्यादा बड़ा हादसा समझ रहा है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, समझ रहे हैं? जिसका दर्द है उसी से समझेंगे, क्योंकि जिस तन लागे सो ही जाने और न जाने कोई। 24 साला फसी रजा की वालिदा और चचियां मेरे साथ मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मैंने पहले भी ये बात की कि जिस जिस्म पे चोट लगती है ना, उसकी दर्द सिर्फ उसको पता होती है। ताकि लोगों के लिए कमर है, एक मामला है, एक हैपनिंग है, और एक के बाद दूसरी, चौथी, 8वीं, 10वीं कहानी के बाद कहानी। अल्लाह ताला मारी आपको सब्र अता फरमाए। आप बड़ी तकलीफ में हैं और जाहिर है कि बेटा गवाना, और जवान बेटा गवाना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि जवान जनाजा जो है वो कंधों पर उठाना, अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे को रुखसत करना, ये बहुत बड़ी अजियत की चीज होती है। बहरहाल सब्र अल्लाह ही देने वाला है। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए। माँ जी की रोड़ा पे है गए? कोई दुश्मनी सी, कोई मुखालफत, कोई रोड़ा रप्पा की सी? सिर्फ ऐसा जी, मेरी बहन कहना काम ते गया करो मेरे भांजे छोड़ना, मैं उन्हें जगाया बार-बार। भांजा की करदा है? छोटा जा बच्चा से आया होया, यही लेके आया। मैं क्या कि फसी उन्हें छोड़िया, फिर दिन देर हो जानी है। मैंने 11 बजे जगाया, 11:30 घरों बाहर निकलिया।
ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਝੁਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ MTM ਦਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੜਕੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, 2 ਤੋਂ 10 ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ ਵੀਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ लड़के को 1 लाख रुपया लेना, फैसलाबाद वाले लड़के को 1 लाख रुपया लेना तो एक को मैं 35,000 लेना वा ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੋਸਤ ਘਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਫਸੀ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਹਾ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ 11 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਰਾਤ ਮੇਲ ਚੋਂ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨੇ 4:30 12 5 ਪੌਣੇ 5 4:30 ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਿਫਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਘਰ ਆਵਾਂ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੁਆੜ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਲੜਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਇਹ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਸੰਤ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਲੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਟਰਲੂਪ पे ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਹੁਣ MTM 'ਚ ਸੀਗਾ। MTM ਮਸੂਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ में? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਸ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਆਈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਲੀ ਦਾ ਨੁਮਾਨ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਦਾਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਉੱਥੇ ਲੜਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, 2 ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਗਲ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੰਗਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਆਈ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਮੰਗਲ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ FIR ਕਟਵਾਈ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਈਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨ? ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਫੋਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਤੇ ਕਫਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ, ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜੈਸੇ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੜਾਂ ਵਾਲਿਓ 12:30। ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ 4 ਦਿਨ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਖਰੀ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ 3 ਸੂਟ 4 ਸੂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਟ 'ਚ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਦਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1-2 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ ਫਾਇਰ ਵੱਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡੀਪੀਓ ਨਨਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਚ ਆਪ ਉਹ ਗਿਰੇ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਪਨਵਾ ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਝੁਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਣਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਾ ਝੁਮਰੇ ਤੱਕ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਕਾਤੇ ਗਿਆ? ਬਾਈਕ ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ, ਬਾਈਕ ਵੀ ਕਾਤੀ, ਬਾਈਕ ਵਿਕ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਕਾਪੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਛੱਡਤੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਨਕਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਸੀ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ। ਇੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਹੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਆਂਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਕਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਭਾਈ ਫਸੀ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਚਾਚੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਸੀ ਭਾਈ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਡਲਾ, ਇੰਨਾ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਈਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਤੀਨ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਸ। ਬਸ ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਰਪਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ? ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। बुनियादी तौर पर फैमिली का मौकफ ये है कि केस ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है और वो बहुत अच्छे ने गाना। और ये हैपनिंग कोई पुरानी नहीं है, ये जुमा 8 दिन नहीं हुए अभी उनका जख्म हील नहीं हुआ। और तफ्तीशी साहब के हवाले से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं लाहौर भेजी है, वो नहीं, फोरेंसिक साइंस एजेंसी, हाँ जी, वो नहीं आई अभी, और इन्होंने अपना कर दिया। वो तो लिपिनन का ना, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने दोबारा से अब दर्जी को पकड़वाया, उन्होंने कहा आज ही इसको उठाएं दर्जी को। जाना तो उसी तफ्तीशी के पास है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप तफ्तीश क्यों नहीं बदलवाते? अब ये जुमेरात को उन्होंने डिप्यूनन का आना ने आना है शाहकोट ना, हाँ। तो फिर हम देखेंगे ना क्या किया उन्होंने। उन्होंने कहा हमें दर्जी भी चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, क्या मोबाइल के जहाँ सेल किया वो चाहिए दुकानदार। उन्होंने कहा मोबाइल गायब है, मोबाइल भी गायब है। कह रहे वो कह रहा दर्जी के भेज दिया इसने, तो ये मेरा बेटा कह रहा वाली बता जरा, मैं बात कर लेता हूँ से। वो कह रहा मैं, इसने कहा कि अगर सेल किया हो ना तो वो कहीं वो बांध तो कोई भी दुकानदार नहीं लेता ना, उसको ऑन करना पड़ता है। मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ मंगल के बाद,
मंगल 11 बजे बंद हुआ, उसके बाद इन्होंने कुछ किया, इन्होंने नशा दे के उसको रखा है घर। फिर इन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि नशे का कैसे आप दावा कर रहे हैं? नशा क्योंकि पोस्टमार्टम में हल्का से आया था तो, लेकिन ये करता नहीं, इतना माशाल्लाह सेहतमंद लोहे जैसे जिस्म क्या वाला बच्चा पोस्टमार्टम में आया था? कि हल्का सा आया था, हल्का सा। हल्का सा क्या हाँ, होता कि वो मसलन इसको दिया गया है। नशा हाँ। इस्तेमाल हुआ है। हल्का सा। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। आप फसी की चाची हैं? जी यहीं रहती हैं, अलहदा रहती हैं? अलहदा। अलहदा रहती हैं। जानती हैं फसी को? हाँ जी, कैसा लड़का था? बहुत अच्छा था। ये कोई नशे शशे की बातें यहाँ पे हो रही हैं, आप इस बात को समझती हैं कि ऐसा था या मामला मुख्तलिफ है? इल्जाम लगाया गया फसी पर। इल्जाम कैसे लग रहा है वो तो बता रहे हैं कि उसकी जो इब्तदाई पोस्टमार्टम है उसमें भी आया। कभी ऐसी कोई इतला आई कि नशा हुआ या बच्चा नशे के आदी है, 24 साल उसकी उम्र है, या कभी करता है दोस्तों के साथ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला आसानी का मामला करे। तो ये फसी का मामला, उसके सर में गोली लग रही है, पीछे से बता रहे हैं, यहाँ से बाहर आ रही है, और पहले नशे की बात हुई, फिर खातीन की बात हुई, अब नहीं चल हाँ रही है। जी, पुलिस पैसा लेके कितना विक गई है ना। पुलिस विक गई ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਉਹਨਾਂ को पैसा ना काफी ਲਈ रकम। ਉਹ ਦਰਜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਾਇਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਗੰਜੀ ਨਾਇਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਆ ਅਮੈਰ, ਉਹਦਾ ਦੋ ਲੜਕਾ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਸੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਇਹਨੇ, ਫਸੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਲਏ? ਫਸੀ ਤੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਫਸੀ ਮਾਰਿਆ? ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਫਸੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਕੋਈ ਫਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੂ ਖੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਚਾਚੂ ਮੈਂ 2 ਮੋਟਰ ਸਕੂਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮਮਾ ਮੈਂ 2 ਸਕੂਟੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਾਨਦਾਨ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ, 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਜਿਸਮ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਾ, ਜਵਾਨ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਲੋਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਆ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 4-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਫੋਨ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੀਪੀ ਗਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਆਂਟੀ को ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ, ਹਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸੀ, ਹਸਾਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਸਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਰੌਣਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣਕ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਸਲ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੀ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਬਸ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ,
की मामला है? बस सर मामला तो कोई नहीं हुआ, मामला पैसों का ही बच्चा हुआ मर है। गया है? नहीं, बच्चा मर गया है, बस पैसों का ही मामला हुआ है। पैसे लेने गया था, बस पैसों की वजह से ये सारा मामला हुआ है। अगर कोई पता होता हमें पहले से तो हम जाने ना देते। बस यही बता के गया है घर में कि पैसे लेने जा रहा हूँ, बस पैसे लेने गया, वापस ही नहीं आया। उसके बाद जो मामला चला वो सबके सामने ही आ रहा है। पुलिस ने सारा मामला खोला है। कुछ बंदे जड़ावाला के हैं, कुछ फैसलाबाद का एक लड़का है, एक नुमान नामी लड़का है और एक उमैर नामी लड़का है, और एक दर्जी है, उसकी बीवी है। ये इन चारों के दरमियान ही नुमान मामला और है। उमैर जो हैं ये एक दूसरे को जानते हैं? ये जानते हैं, आपस में दोस्त दर्जी हैं। का नाम क्या है? दर्जी का नाम तो मुझे नहीं पता। दर्जी का नाम क्या है? आसिफ और उसकी भी बीवी। इनके साथ ही है? आसिफ और उसकी बीवी दोनों हैं। उसकी बीवी का क्या लेना देना है? वो दोनों एक ही घर में रहते हैं ना। नहीं, घर में तो देखिए, मेरी बात सुनिए, घर में रहना एक बात है जी। आसिफ की बीवी का इस कत्ल में क्या ताल्लुक है? ये उसी के घर जाते थे ना, दोस्त जो थे, रहते थे वहां जाके? जी उधर ही रहते थे ना। आसिफ के घर भी रहते थे? ये पहली दफा गया ना उधर फंसी अपने दोस्तों के साथ। उनके पुराने तल्लक ही थे उनके साथ, जो उमैर नामी लड़का है और नुमान नामी है। ये पहले उधर आसिफ की जाते थे। बीवी का क्या लेना देना इस मामले में? वो अब सुनने में ही आया, पुलिस के ही थ्रू हमें पता चला है कि वो ठीक औरत नहीं है, वो भी गलत औरत है कोई। और उसके टेलीफोन वगैरह इसके साथ राब्ता रहा है? नहीं, फंसी के साथ उसका कोई लिंक नहीं। तो फिर उसका अगर फंसी के साथ राब्ता नहीं रहा जी, तो फंसी के केस में उसको हम क्यों शक की नजर में ले रहे हैं? क्योंकि फंसी उधर जब आखिरी बार गया है उनके घर से ही, उसका जो निकला है ना तो उनके घर से ही निकला है। 4 दिन उनके घर रहा है? जी, वो अब यही कह रहे हैं कि उधर ही लेके गए हैं उसको। अच्छा, आपने जो फुटेजेस वगैरह देखी उनके मुताबिक फंसी वहां से निकला, रिक्शे में बैठा है, जी तो उस घर में गया भी होगा? जी, जाहिर उसकी बात फुटेज है। भी होगी? जी, जब फंसी गया है तब फंसी अकेला था या साथ कोई और अकेला। था? अकेला, यानी हाँ, फंसी वो अपनी नहीं मर्जी दिखाई। से गया था? नहीं, वो अभी नहीं दिखाई। जी, वो नहीं दिखाई। नजरीन आपके सामने रखते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दस्तबस्ता दरखास्त है हुकूमत से और ख़ास तौर पे पुलिसिंग के ज़िम्मेदारान से कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बुढ़ापे के शिकार कंधों को जवान जनाजा उठाना पड़ जाए तो उनकी कमर टूट जाती है। बाप के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, प्यो की, ताया की, चाचा की, भरा की, सब एक ही तरह की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। बाप थोड़ी ज्यादा कर रहा होता है। मेरे साथ फंसी के वालिद मौजूद है। 24 साल फंसी की उम्र है। फंसी घर से गया था और जाने का मकसद घर ये बताया था कि वो कुछ उधार दिए हुए और वो रकूम वापस लेने जा रहे हैं। 1 लाख रुपया एक है और 33-35 हजार रुपया एक है। फैसलाबाद जाना था और फिर फैसलाबाद आबी गुजरगाह से उसकी लाश मिलती है और जब लाश मिलती है उसके सर में गोली मारी गई है पीछे से। उससे भी बड़ी चीज ये है कि वो अपने ही एक दोस्त के घर जिससे पैसे लेने थे उसके घर 4 दिन रहा है। 2 दिन वो फैमिली को टाइम लिंगर ऑन करता रहा कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, लाइक ही वाज स्टक समवेयर। और फिर आखिरी 2 दिन उसके रवाबित भी नहीं हुए और फिर एक रिक्शे में बैठने की सीसीटीवी फुटेज वगैरह आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालिद हैं भाई? जी सर। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और मरहूम की मगफरत का मामला करे। बड़ी अजियत होती है, तकलीफ होती है किसी भी बाप के लिए। इसको शायद कोई और समझ नहीं पाएगा। ज़ाहिर तकलीफ आपकी है। मैंने पहले वालदा से भी सवाल की, मेरे पास सवाल कम है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो भी सवाल होगा आपको तकलीफ दे सकता है। आप जो बात करना चाहें आप जरूर करें। खैर मेरे साईं लजपाल सोने दी फसी मेरा तीसरा बेटा ते बहुत अच्छा ते लायक बेटा। जिस दिन वो जांदा आना मुझे नहीं पता, मैं स्कूल ड्यूटी थी, मैं स्कूल ही तकरीबन साथ ही उधर ही रहता। क्या करते हैं? मैं वहाँ मुलाजिम हूँ। सरकारी स्कूल है? हाँ जी, सरकारी स्कूल अच्छा। है। वो ना इन्होंने बताया मुझे भी क्या बात है। वो दूसरे दिन ईद थी, मैं ईद वाले दिन अपने टीचर के किसी घर में चला गया। उधर ना बैठे खाना खा रहे हैं, उन्होंने कहा खाना खा के जाना। इनका फ़ोन है ना बार बार जा रहा इस बच्चे का,
ਪਾਪਾ ਕਬ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਬਤਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 27-28 ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੌੜ ਪਏ, ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫੋਨ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਈਦ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਿਲ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਔਕਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਲਾਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਘਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਖਤਲਾਫ, ਰਾਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ 3 ਦਿਨ ਵੀ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ, ਉਹ ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਆ। ਕੌਣ ਉੱਥੇ CCTV ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ? ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਬੂਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਦਈ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जरा इसको मुंह के करीब रखिएगा। आप मुद्दई मुकदमा? सर मुद्दई मुकदमा दोनों का नाम लिखा है, मेरा भी और छोटे भाई का भी। अच्छा, दोनों मुद्दई? हाँ जी। तो भाई ये आपका तीसरे नंबर का भाई? जी सर। कैसा इंसान था सर? क्या किसी इल्लत का शिकार था? नहीं सर। कोई लत लग गई थी? कोई चीज़ नहीं सर। कोई नशे का मामला? सर किसी किस्म का मसला नहीं, सारा दिन घर पर रहता था। इधर से निकलना, इसने ये 7 दुकान है, वहाँ पे जाना है, 2 मिनट उसके पास बैठना, फिर वापस इधर। इसके अलावा उसका कहीं पे आना जाना नहीं था। पहले वो आप बताते हैं टेक्सटाइल मिल में था? टेक्स्ट मिल में जाता, काम पे जाता या घर रहता था। वालदा के पास अभी भी मैसेज पड़ा है, वो कहता मामा जी सारा दिन तो मैं घर रहना या काम ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ यानी कि शाहकोट तक अपना कोई चीज़ खाने चले गया, बर्गर वगैरह, या अपना सर मोटरसाइकिल का काम करवाने चला गया, वो भी घंटे के लिए, उसी टाइम वापस आ जाना। फिर उसने अगर MTM यहाँ से कितनी दूर है? सर MTM इधर से है, शाहकोट से 13 किलोमीटर है। मैं भी वहाँ पे जॉब करता हूँ। अभी भी वहीं कर? जी वहीं पे मैं। ये जिस दिन हादसा हुआ है, गायब हुआ है बच्चा, उस दिन फैक्ट्री नहीं गया? सर मैं ना रोज़ाना इसका कोड लगा के चेक करता था कि ये वहाँ पे गया कि नहीं। उस दिन पता नहीं किस्मत ख़राब थी, 2 दिन में मुझसे चेक ही नहीं हो सका कि मैं। आपका नाम क्या? अली रज़ा। अली, क्या वजह थी ऐसी कि आपको रोजाना उसका कोड लगा के उसको चेक करना पड़ता था? सर वैसे ही मैं देखता था आया है, यानी कि वैसे ही मैं ना, पता नहीं सर, एक दिल में ना डर सा, मैं उसके पीछे पीछे रहना हर टाइम
सर बाद में जिस दिन का गुम हुआ मुझे नींद ही नहीं थी आती, मेरा भाई नहीं था मिलता, मुझे नींद नहीं थी आती। मेरी मिसेज मेरे मोबाइल मुंह पे मार मार के देखती थी कि सो रहे हैं कि नहीं, मुझे नींद नहीं थी आती। सर हमारा उसके साथ प्यार ही बहुत ज़्यादा था। बिगड़ तो नहीं गया? नहीं सर, यहाँ उसने चाचू घर जाना या इधर रहना, ये चाचू मेरे बैठे हैं, इनकी तरफ जाना वो भी 10-15 मिनट के लिए, और घर आ जाना। घर के अलावा कहीं जाता ही नहीं था। बल्कि अब गर्मी थी, गर्मी उसे इतनी ज़्यादा लगती थी वो बाहर ही नहीं था निकलता। उसने मेरे अंकल को फ़ोन किया, अंकल जी मैंने गर्मी बहुत लगती है, मैंने एसी ला दो आके। वो एसी का काम करते हैं, तो वो बाहर निकलना चाहता ही नहीं था घर से, यानी कि धूप में वैसे ही वो बाहर ही नहीं निकलता था। यहाँ उसने इधर सीएन में चारपाई बिछा लेनी रात को, और दिन टाइम सारा दिन अपने कमरे में रहना। किसी किस्म का कोई बुरा फेल, कोई बुरी आदत, कोई चीज़ नहीं थी सर उसमें। मोबाइल पे मसरूफ तो नहीं रहता था? सर नहीं, मोबाइल भी इतना नहीं। फिर पुलिस ये बात क्यों कहती है? पहले पुलिस कहती कि नशे का आदी था, फिर पुलिस देखिए अब वो बुजुर्ग है, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था, आप तो मुद्दई मुकदमे जादीदा आदमी है। फिर मोबाइल फोन का तज़किरा भी आया, खातीन का जिक्र भी आया, फिर कहानी भी पुलिस क्लेम कर रही है। क्या वजह है? तफ्तीशी को क्या प्रॉब्लम है? कोई खुन्नस है उसके साथ, क्या है? सर जिस दिन पहले दिन यानी कि हमें पता चला ना कि हमारा भाई, जब हमने रिपोर्ट लिखवाई है ना, उसके बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया। यानी कि ईद की छुट्टियां थी, जिस बंदे को हमारा मुकदमा दिया गया वो वैसे ईद की छुट्टियों पे घर चला गया। वाह सर मैंने उसे दो तीन कॉल की, कहता जी तानू भी पता ईद दे देना, जुमे नू आवांगे तो फिर करांगे। बाद में वो आए जुमे वाले दिन, सर उन्हें की आना सी, सानू लाश मिल गई। क्या नाम था उसका? सर जाहिद एएसआई है। जाहिद एएसआई साहब छुट्टियां मनाने के लिए गए में, ईद की ज़ाहिर है, और जो हैपनिंग यहाँ हो रही है तो वो ईद के बाद पे डल गई है। मुझे समझ नहीं आती कि क्या इस तरह पॉसिबल हो सकता है। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो वो 4 दिन तक जिंदा रहा है। कंप्लेंट के बाद अगर फौरी कार्रवाई की जाती तो शायद वो रिकवर किया जा सकता था, बट वी फेल्ड, हम नाकाम हुए। आपने किसी अफसर से और से बात नहीं की कि भाजी सर वहाँ पे हमने 15 पे कॉल की? इसके बाद हाँ जी, पहले हमने 15 पे कॉल की, फिर हमें थाने से कॉल आई कि आपने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो इधर आए हमारे पास, या हम आपके पास आ जाएं। हमने कहा सर हम आते हैं। हम गए हैं वहाँ पे डीएसपी साहब थे, उनका नाम नहीं मुझे अब याद क्या आता। उन्होंने हमसे सारा बयान लिया, सुना। उन्होंने कहा अच्छा आपने रिपोर्ट दर्ज करानी है या वैसे ही दरख्वास्त देनी है? हमने कहा सर अगर हमारा भाई मिल गया तो वो रिपोर्ट का कोई मसला तो नहीं होगा? कहते नहीं, स्टाम्प लगेगा तो खारिज हो जाएगी। असी कहा फिर सर तुसी पक्की रिपोर्ट लिखो। सर सानू ये सी जे कच्ची रिपोर्ट च शायद दरखास्त लैके अपने को रख लैन ते काम ना करन। असी कहा तुसी पक्की रिपोर्ट लभो, लिखो। इन्हों ने सर कहा असी अपने ग्रुपां वगैरह तस्वीर शेयर कर देंगे हैं, हस्पतालों चैक करवा देंगे हैं। हो सकता है कि किते थाने वगैरह च ना कोई चलान तो फड़ के रख लिया हो कि इन्हें वायलेशन की है, पता लग जाएगा। सर असी पोस्टां लातियां अपना फेसबुक ते टिकटॉक ते। उस तो बाद सर रात 12:30 बजे कॉल आती है कि सांगलियो डैड बॉडी मिली है। सर पापा नूं कॉल आई, असी कहा या अल्लाह सोहणिया साडा ना होवे। बाद चो तस्वीरां वेखियां, सुकून आ गया कि साडा नहीं है। वालदा नूं दिखाइयां, कहंदे ये भी तो किसी माँ का बेटा है ना, पर या अल्लाह शुक्र है साडा नहीं है। सर उस तो बाद सुकून ही नहीं आया, हर टाइम बेचैनी लगी रही। मिसिज मेरी कहती रही कि तुसी सो जाओ, तुसी कुछ सोवोगे तुहानू लभोगे। सर नींद नहीं सी आती, बेचैनी लगी रही बस। मैं क्या मेरा भरा किसी बुरे लोगों के हाथ च फस गया। जहाँ पर वो 4 दिन रहा है वो किस दोस्त का घर है? आसिफ का? सर असी ਉਹਨੂੰ नहीं जानते ਸੀਗੇ। आसिफ का घर है? हाँ जी सर, ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨੁਮਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਾ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਰ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਮੈਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਮਲਕਵਾਨ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਰ ਬਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੇ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ? ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ, ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਫਸੀ ਮਿੰਨੀ ਮੇ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ MTM 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਾਨ ਫਸੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਦਰਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਜੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਦਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਆਸਫ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਦੀ ਵੇਚਤੀ ਉਹਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦਾ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ MTM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡੀ ਏਜੰਟ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਵੇਚੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਹਦ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਹਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਮੈਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਮੈਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਹਦ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਦਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਦਰਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ 2-3 ਵਜੇ ਗਿਆ ਇਹ ਉਮੈਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਲਾਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਲਾਂਦੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਫਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਫਸੀ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲਗਾਏ, ਕੀ? ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਦਰਜੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਮੈਰ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਮੈਰ ਤੇ ਆਸਿਫ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 12:30 ਵਜੇ, CCTV 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਰਕਸ਼ਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹੋ ਹੋ, ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਕਰਨੀ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੀ ਕਰਨ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੂ, ਫਿਰ ਟੋਰ ਕੇ ਨਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਟੋਰ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕੇਸ ਆ। ਅਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ रह गया। बहरहाल जी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ख़ास तौर पर इस फैमिली ने तकिया किया हुआ अल्लाह के बाद DPO ननकाना पे, एंड दे बिलीव के 2-3 दिन तक उन्होंने शाहकोट भी तशरीफ़ लानी है। इस किस्म के हैपनिंग्स, वाक़यात, स्टोरीज सामने रखने का एक बुनियादी मकसद होता है कि उस मजलूम फैमिली को इंसाफ मिल सके, उसके साथ साथ पुलिस के ज़िम्मेदारान अपना किरदार अदा कर सकें। रियाज चाहेंगे। सलाम।